크로싱 세트. 그녀가 연주하는 것은 진짜 건반이 아니었다. 그녀의 노래가 울려 퍼진 것은 진짜 무대가 아닌 네트워크였다. 누구지? 근데 저더라고요. 그래서 굉장히 일단 놀랍고 신기했고요. 주변 친구들도 다 전지를 몰랐대요. 저도 저게 난가라는 생각이 들 만큼 되게 신기하고 기뻤어요. 소비자들이 직접 메뉴를 개발하는 뉴욕의 햄버거 가게. 이들이 만들어내는 결과물은 우리의 상상을 초월한다. There are over 150 million unique combinations of a hamburger that you can make. 장난감은 이제 아이들만의 것이 아니다. 장난감으로 소통하는 어른들. 네트워크로 연결된 수많은 그들에 의해 지금 이 순간 장난감도 진화하고 있다. 우리만의 제품으로 고정되어 버린다 그러면 그건 소통될 수 없는 제품이 되어버리고 정말 특정 분야의 특정인들이 사용하는 제품으로 끝나버릴 것입니다. 새로운 파고가 몰려온다. 사람과 사람을 연결하고 공유와 참여를 통해 정보와 지식이 자유롭게 흐르게 하는, 그리하여 세상의 모든 것을 송두리째 바꾸는 새로운 물결. SNS 시대가 열리고 있다. 누군가 떠나도 세상은 변하지 않는다. 하지만 그가 떠난 후 세상은 그로 인해 변해왔음을 깨닫게 됐다. 혁신의 귀재. 그가 바꾼 것은 단지 겉모습이 아니었다. 새로운 디자인, 새로운 UI. 그것은 곧 인간이 세상과 만나는 형식과 방법에 대한 새로운 제안이기도 했다. 쉽고 직관적인 기술이 사람과 사람 사이의 거리를 아주 가깝게 만드는 통로. SNS를 열게 한 것이다. 바쁜 사람들, 그리고 노란 택시를 만날 수 있는 도시 뉴욕. 바쁜 도시인의 동반자 햄버거도 어김없이 만날 수 있는데 웬일일까? 속도가 생명인 이곳에서 모두들 기다린다. 그러고 보니 메뉴판도 봐왔던 것과는 다르다. 이곳에서는 메뉴 번호만 선택하면 되는 편리함을 누리지 못한다. 대신 이들은 자신의 입맛과 취향에 꼭 맞는 자신만의 맞춤 버거를 마음껏 맛볼 수 있다. 모든 메뉴를 고객 스스로 자유롭게 만들기 때문이다. So what did you make it? I chose this kind of black bread and with a veggie burger because I'm vegetarian, and with tomato and a dal, which is kind of Indian lentils, and some what else? Shiitake mushrooms, and mozzarella cheese, mustard, garlic mayonnaise, and chipotle sauce, which is a kind of spicy. 이런 맞춤 버거가 가능할 수 있는 이유. 이곳의 햄버거는 고객의 선택과 그에 따른 조합을 통해 만들어진다. 기본이 되는 빵, 야채와 치즈, 패티에 이르기까지 들어가는 모든 재료를 각각 선택할 수 있고 그에 따라 고객만의 새로운 조합이 탄생한다. 수수께끼 같던 햄버거 해체 그림의 비밀은 바로 그것이었다. You can customize your food, let's say a burger, to your likes and dislikes, taste profiles, nutritional needs. There are over 150 million unique combinations of a hamburger that you can make. 매장의 아이패드에서 조합된 고객의 주문에 따라 바로 만들어지는 새로운 햄버거. 내가 원하는 것은 내 방법으로라는 이곳의 슬로건은 시스템의 핵심이 되고 있다.
1억 5천만 개의 메뉴라는 엄청난 결과의 비결은 사실 간단하다. 5가지의 빵과 7가지의 치즈, 8가지의 패티, 12가지의 양념 등이 전부. 중요한 것은 그 원천을 소비자에게 모두 개방하고 참여를 이끌어낸다는 점이다. First of all, people are very welcoming of the fact that you're allowing them to customize it to their liking, right? So you can have breakfast in the evening, dinner in the morning. You can, if you're vegetarian, vegan, gluten-free, very carnivorous, you can really tailor it to your liking, which gets people very interested. The amount of choice and customization, it's very empowering, it's very liberating. 햄버거를 만드는 것은 어떤 철학이나 지식도 필요치 않다. 누구나 쉽게 참여할 수 있다는 것, 그것이 중요하다. I think it's eating maybe lots of experiences and the developing and choosing your own menu in the middle of a society which everything is like number 1, number 2, number 3. I think it's a good idea. And if you talk about the power of choosing or the power of people, I believe that that's probably a tendency. So I think it is a very good, very interesting idea, and I think that empowering the public to choose what you eat, how you eat, which bread you eat, hopefully where you eat, when you eat. It's fun, and it's kind of a cultural shift, cultural change that we're going through. 또 하나 눈길을 끄는 것은 햄버거 빌보드 차트다. 고객 메뉴 중 가장 인기 있는 톱10이 그것인데, 고객들은 SNS를 통해 자신의 메뉴를 공유하고 스스로 홍보한다. 이런 적극적 참여를 이끌어낸 자극제는 앱 개발자처럼 고객에게 지급되는 한 개당 25센트의 판매 인센티브다. 3 months after we were open, customer-created burgers were outselling our created burgers. So imagine if for McDonald's the Big Mac or for Burger King the Whopper, imagine if a customer's creation sold more than those. Yes? So we have customers who have sold over 1,000 of their creation, and we've been open 1 year at 1 unit. So as we scale, that becomes very powerful. Someone who's made $300 in their account, if we had 10 units, that would be $3,000. They can actually start to feed their family, for free, and that's the ultimate reward. We call it free food for life. 이런 마케팅이 효력을 발휘하는 것은 소셜의 힘이다. 설사 메뉴를 개발했다고 해도 다른 소비자들에게 그들은 여전히 소비자의 한 사람일 뿐이다. 그렇기 때문에 그들을 믿는 것이다. Customers are more trusting of other customers, right? It's not so much that the recommendation needs to have come from a friend. They would rather trust a stranger who created something than the business which created something and is trying to sell it. So user-generated, customer-generated creations outsell our own creations. Of the top 10 best-selling burgers we have, 7 of them have been created by customers. 즐거운 상상이 SNS를 통해 현실로 이루어지고 있다. 사람들이 머리를 맞대고 있다. 이들이 진지하게 고민하고 실험하고 연구하고 있는 것. 그것은 장난감이다. 장난감보다는 진화된 형태의 이것은 마인드스톰 NXT. 손재주 지닌 매니아부터 로봇을 연구하는 공학도까지. 아이뿐만 아니라 어른들을 매료시킨 이것은 블록 장난감으로 유명한 레고의 대표작이다. 왜 레고는 아이들만 가지고 놀지 어른들은 레고를 가지고 놀 수 없을까라는 궁금증에서 시작하게 됐고요. 또 하나는 왜 레고는 움직일 수 없지라는 부분에서 시작하게 되었습니다. 그래서 어른들도 재밌게 가지고 놀고 자유스럽게 움직일 수 있는 물건을 만들 수 있는 플랫폼을 만들자고 만들어지게 된 게 레고 마인드스톰 NXT입니다. 마인드스톰은 사용자의 능력에 따라 다양한 로봇을 만들어낼 수 있는 일종의 DIY 장난감이다. 그런데 유독 이 왕구가 주목을 받는 이유가 있다. 바로 개방을 통해 끊임없이 진화해 왔기 때문이다. 1998년 레고는 마인드스톰을 출시한다. 그런데 3주 후 심각한 문제가 발생한다.
일부 사용자들이 프로그램을 해킹하고 분해해 전혀 다른 제품으로 개조한 것이다. 이후 레고는 소송 대신 오히려 프로그램 소스를 완전히 공개하고 마음껏 변형시키도록 유도했다. 오픈되지 않고 레고사에서만 쓰여지면 레고만의 전유물이 되어서 일반인들은 레고를 좋아하는 사람 외에는 잘 사용하지 않았을 겁니다. 근데 이게 안에 내부의 소스나 플랫폼이나 이런 것들을 공개하다 보니까 여기에 필요한 센서를 서드파티 센서를 만들어서 공급하는 회사, 여기에 맞는 모터나 액추에이터를 만들어 공급하는 회사, 다양한 산업들이 또 만들어지게 되었고요. 이걸 활용한 어떤 다양한 용도로 쓰이는 산업들이 지금 이제 국내에서도 많이 활발하게 이제 움직이고 있는 편입니다. 그래서 현재 그 로봇 산업의 발전하고 맞물려서 굉장히 많은 용도로 사용되고 있고요. 제품의 비밀을 완전하게 공개하고 심지어 마음껏 갖고 놀도록 장려한 레고. 그것은 예상치 못했던 놀라운 결과를 가져왔다. 출시 당시 마인드스톰은 오직 전진과 후진 등의 단순 동작만이 가능한 상태였다. 그러나 그동안 마인드스톰은 엄청난 진화를 거쳐왔다. 물건을 짚고 계단도 오르내리는 복잡한 동작을 수행할 수 있게 됐으며 최근에는 스마트 기기와의 자유로운 연동까지 가능해졌다. 안드로이드는 그 오픈된 그 플랫폼이잖아요, 프로그래밍에. 그래서 이 NXT를 안드로이드의 폰에 들어있는 가속도 센서를 이용해서 제어를 해요. 그래서 기울이면 기운 대로 이제 움직이게 제어를 할 수 있는 프로그램을 누가 만들어서 올린 거고요. 저는 무료로 다운받아서 이제 쓸 수 있고, 안드로이드 폰을 갖고 있는 사람은 누구나 이걸 다운받아서 NXT만 있으면 바로 특별한 조작 없이 페어링만 하고 간단한 조작만 하면 연결이 되고요. 사용자와의 관계 속에 그 생명력을 이어온 장난감. 누군가 새로운 동작을 만들어 공개하면 또 다른 누군가가 그보다 더 나은 동작을 만들어 공유한다. 그렇게 끝없이 이어진 참여의 행렬. 그것이 바로 진화의 열쇠였다. 유튜브에 들어가서 검색해 보시면 뭐 그 검색 단어당 한 5,000개씩 또는 뭐 많은 건 뭐 7,000, 8,000개씩 이렇게 동영상들이 올라와 있어요, 이미. 그리고 이게 매일 수십 개씩 새롭게 업데이트 되고요. 사람들이 뭐가 궁금하면 유튜브만 검색해도 굉장히 다양한 아이디어를 얻을 수도 있고요. 그러면 이제 어린 학생들 같은 경우에 그렇게 굉장히 많은 동영상들이 올라오는 걸 보고 자극을 받아서 자기도 어떤 열정을 가지고 뭔가를 만들어 보고 싶은 생각을 하게 되죠. 그리고 그런 열정 때문에 새로운 것들이 또 나오고, 이게 이제 그 큰 바퀴가 벌써 이제 굴러가기 시작해서 계속해서 확대 재생산되고 있는 중이거든요. 지금 이 순간에도 전 세계 수많은 사용자들에 의해 마인드스톰은 더욱 다양하고 막강해진 능력들을 끊임없이 선보이고 있다. 컴퓨터 게임에 밀리고 움직이지 못하는 장난감이라는 한계에 부딪혔을 때 바로 그 시점에 레고는 마인드스톰을 세상에 내놓았다. 위기 속에서 그들은 변화를 택했고 소통의 방식까지도 바꾼 것이다. 인간의 기록까지 갈아치우는 똑똑한 장난감. 그 새로운 역사는 바로 그 지점에서 시작됐다. 어릴 적 교육부터 빠져있는 내용이 하나가 있습니다. 이것들을 놓친다 그러면 기업도 뒤처질 테고 힘들어질 거라고 생각하는데, 그 마지막 중요한 요소는 커뮤니케이션입니다. 그렇게 만들어진 제품이 널리 사용되어지고 활용되어져서 많은 사람과 소통할 수 있어야 되는데, 이게 우리만의 제품으로 고정되어 버린다 그러면 그건 소통될 수 없는 제품이 되어버리고 정말 특정 분야의 특정인들이 사용하는 제품으로 끝나버릴 것입니다. 농경사회에서는 해가 지면 사람들의 하루도 저물었다. 그러나 지금 우리는 해가 지면 다시 불을 밝힌다. 일과 시간은 끝났지만 집으로 향하는 대신 강의실을 찾은 사람들. 이들이 이곳에 모인 이유는 지금 우리에게 가장 큰 화두로 다가오고 있는 새로운 물결에 대비하기 위해서다. 많이 활용이 되고 있고요. 소셜 네트워크. 그것은 우리의 예상보다 더욱 빨리 그리고 더욱 깊숙이 우리 삶 속으로 들어왔다. 가장 속도가 느렸습니다. 우리 요즘에 웬만한 거는 다 여러분들도 뭐 나에게 혹은 우리 기업에 맞는 소셜 미디어를 찾아갈 수 있도록 안내하기 위해서 기획하게 되었습니다. 소셜 네트워크의 미래. 그 정확한 예측은 어렵지만
그 확산력은 이미 입증돼 왔다. 이용자 5천만 명을 넘길 때까지 TV는 13년, 인터넷은 4년이 걸린 반면 페이스북이 1억 명을 돌파하는 데 걸린 시간은 불과 9개월이었다. 한번 거래해보지라는 이런 결정들이 최근에 SNS들이 뭐 페이스북이나 트위터 그리고 지금 오늘 강연 중인 링크드인 같은 경우에 굉장히 급속하게 성장을 했고요. 그런 것들로 인해서 인터넷 사업이나 모바일 사업들이 굉장히 많은 변화를 겪고 있는데요. 거기에 대해서 사람들이 많은 변화에 따른 영향을 많이 받고 있고 이것들을 따라가기 위해서 인맥 형성 서비스로 주목받은 링크드인은 상장 첫날 주가 140% 상승을 기록하며 SNS 기업의 가능성을 입증했다. 이처럼 소셜미디어를 표방한 기업의 폭발적인 성장 속에 우리가 주목해야 할 것. 그것은 SNS의 속성 자체가 엄청난 파급 효과를 갖게 한다는 것이다. 소셜미디어의 가장 큰 특징으로는 역시나 쌍방향이라는 점을 들 수가 있는데요. 기업이 마케팅을 하면서 예전에는 굉장히 큰 미디어를 통해서 메시지를 전달한다든지 아니면 기존의 플랫폼인 뭐 홈페이지나 이메일 같은 마케팅을 통해서 일방적인 메시지가 전달이 됐다면 이 소셜미디어라는 것은 쌍방향이라는 게 가장 큰 중요한 점이 됩니다. SNS의 등장 이전, 사용자는 대중의 구성원일 뿐이었다. 그러나 SNS는 사용자 모두를 개별적으로 연결시켰고 그를 통해 사용자는 모두와 소통하며 쉽고 빠르게 정보를 받을 수도 건넬 수도 있게 됐다. 자신의 존재감을 분명하게 드러내는 순간 사회와 더욱 가까워진 것이다. 옛날보다는 훨씬 더 사회와의 소통이 되게 중요해졌죠. 전에 같았으면은 예를 들어 우리는 이렇게 만들었고 이거를 광고를 통해 가지고 이렇게 사람들한테 전달하면 사람들이 속잖아요. 어떻게 보면 속아서 엄청나게 많이 사면 그게 잘한 거다 이렇게 돼버리는데 지금은 그게 아니라 결국엔 그게 피드백이 와서 잘못된 거는 되려 커다란 철퇴를 맞아버리거든요. 그러니까 훨씬 더 사회 가치라든지 사회 윤리적인 측면에서 유리한 방식 그리고 우리 사회가 받아들일 수 있는 것을 하지 않으면 안 되는 상황이 됐고 그리고 옛날처럼 특정 미디어라든지 특정 전통적인 어떤 그런 채널을 통해 가지고 일방적으로 소통하기보다는 서로 이렇게 의견을 주고받고 하면서 소비자들의 의견을 많이 받아들여서 그런 것에 잘 적응하는 기업들이 살아남을 수밖에 없게 됐습니다. 오븐 제조회사 쿡시에게 전 직원은 25명. 그러나 이들은 규모의 한계를 사용자 포럼이라는 독특한 플랫폼으로 극복하고 있다. 포럼에 모여든 수많은 고객들이 공유를 통해 스스로 고객 지원 업무를 담당하는 것. 소통에 의한 시장의 변화는 이미 시작됐다. 언제나 청춘은 변화를 갈망한다. 장기 실업의 여파는 88만 원 세대로 이어지고 있지만 SNS라는 파고는 청년들에게 새로운 창업의 기회로 이어지고 있다. 이 청년들 역시 소셜 네트워크이기 때문에 가능할 수 있는 새로운 영역에 주목했다. 이들이 야심차게 만든 소셜 마켓. 이곳에서 거래되는 것은 바로 재능이다. 재능도 사고 팔 수 있을까? 소셜 마켓에선 가능하다. 번역, 그림뿐만 아니라 완벽한 데이트 장소를 찾는 것도 감미롭게 책을 읽어주는 것도 이곳에선 재능이 된다. 재능에 대해서는 되게 거부감이 있더라고요. 그래서 재능이라는 것 자체가 어떤 전문적인 교육을 받아야지만 이게 펼칠 수 있는 거라고 생각을 하는데 제 입장에서 봤을 때는 그거는 아니거든요. 그래서 예를 들면 뭐 화가가 되고 싶었는데 부모님의 의지로 변호사의 길을 걸었어요. 그러면 자기의 재능을 숨긴 채 자신의 그런 직업을 걷고 있는 거잖아요. 그래서 그런 분들이 워낙 주위에 많더라고요. 그래서 너무 아쉬운 거예요. 그런 숨겨진 재능을 한번 그런 소통의 장을 만들어 보자. 이들이 주목한 것은 누구나 품은 꿈처럼 묻혀있지만 가치 있는 재능이었다. 수익 이전에 가치를 찾으려는 노력. 그 진심이 사람들을 새로운 마켓으로 불러 모은 것이다. 저는 소셜 마케팅이 더 진실해야 된다고 생각을 해요. 그래서 아무래도 실제로 보고 그러고 뭐 느끼는 것이 아니라 일단 온라인상으로 하는 거니까
좀 더 자기에 대한 진실성이 많이 표현되어야지 그런 소셜 마케팅에 대해서 성공을 할 수 있다고 생각을 하거든요. 길은 누구에게나 열려 있다. 그리고 소셜 네트워크로 이어진 길 역시 누구에게나 열려 있다. 나와 같은 차를 운전하는 또 다른 누군가는 차를 어떻게 몰까? 그 생각이 차량용 SNS 개발로 이어졌다. 공유되지 않은 정보는 정보가 아니다라는 말을 어디선가 들었습니다. 그리고 굉장한 공감을 했는데 스마트폰 누적 가입자 2천만 명 시대에 이 스마트폰을 통해서 이 자기의 운전 습관을 다른 사람들과 함께 볼 수 있다는 것. 이 네트워크 안에서 이렇게 정보를 공유를 함으로써 단순히 자기 자신이 남들과 비교하는 걸 넘어서서 그 비교를 통해서 운전 습관이 어떻게 개선되어 나갈 수 있는 방법을 찾을 수 있고, 처음 시도되는 서비스. 이 앱을 개발한 제갈명식 씨는 본래 자동차 대기업에서 오랫동안 근무해왔다. 자동차에 관해서는 지식과 노하우가 남다르지만 안정된 직장을 포기하기란 쉽지 않았다. 그럼에도 그가 새로운 길을 선택한 이유, 그것은 SNS라는 거대한 변화, 그 변화와 자신의 삶을 어떻게 연결할 것인가란 물음에 대한 답이었다. 일반인들에게는 최대한의 정보를 오픈하려고 하는 이유가 그 정보를 통해서 일반인들은 다시 새로운 자기 자신의 정보를 만들려고 할 것이고, 그렇게 계속 새로운 정보들이 모아졌을 때 그 문화의 선두주자라고 해야 될까요? 문화를 이끄는 하나의 업체가 될 수 있다면은 단기적인 수익보다는 장기적인 비전으로 접근을 하는 게 앞으로 이 SNS 사업에 동참을 하는 내지는 참여를 하는 기업들이 가장 가져야 할 자세가 아닌가 싶고, 그가 떠났을 때 그녀는 그가 가능케 한 음악으로 그를 추억했다. 굉장히 진짜 가슴이 아프더라고요. 제 주변 어떻게 보면 IT계에 정말 큰 획을 그으셨고 큰 별이잖아요. 근데 그분께서 돌아가셔서 저도 굉장히 슬퍼서, 또 제가 그분의 작품으로 인해서 이렇게 또 제 꿈을 이룰 수 있었기 때문에. 이름 김여희. 하지만 아이폰녀라는 이름으로 더 유명한 그녀. 감사합니다. 아타시노 유시시오 미세테 그레테 아리가또 고자이마스. 그녀가 그 이름을 얻게 된 것은 어느 날 우연히 SNS에 올린 동영상 때문이었다. 처음에 그 포털 사이트에 일단 제 이름이 올라가지 않았어요. 아이폰요라고. 근데 누구지? 근데 저더라고요. 그래서 굉장히 일단 놀랐고 신기했고요. 주변 친구들도 다 전지를 몰랐대요. 저도 저게 난가라는 생각이 들 만큼 되게 신기하고 기뻤어요. 그녀의 동영상이 큰 화제를 모은 것은 오직 스마트 기기만으로 1인 밴드가 될 수 있음을 보여줬기 때문이었다. 음악 관련 어플이었기 때문에 제가 더 능숙하게 다룰 수 있었던 것 같고요. 뭐 기계적인 새로운 소셜 미디어나 아니면 기계적인 것도 굉장히 관심이 많고, 특히 이제 애플 제품에 옛날부터 관심이 굉장히 많았어서 더 쉽게 할 수 있지 않았나. 그녀의 손에 닿으면 평범했던 스마트 기기가 힘있는 드럼도 되고, 때로는 감미로운 기타도 된다. 대형 기획사도 거대 방송사도 아니었다. 그녀의 빛나는 재능을 가장 먼저 알아봐준 것은 소셜 네트워크로 연결된 수많은 사람들이었다. 이렇게 제 꿈을 이루게 됐잖아요. 굉장히 좋은 도구로도 사용할 수 있다고 생각이 되고요. 지금도 물론
계속 유튜브를 통해서 제 계정을 통해서 저의 음악적인 모습들을 많이 보여드리고 있거든요. 또 소셜미디어들 다양한 많이 나왔잖아요. 그런 것들을 전 적극 활용하고 있기 때문에 온라인적인 그런 마케팅으로도 충분한 효과를 볼 수 있고 앞으로도 정말 파급력이 클 거라고 저는 생각합니다. 정식 가수로 데뷔한 김여희. 처음 그랬던 것처럼 그녀는 소셜 네트워크를 통해 자신의 노래를 이어갈 것이다. 정말 그냥 편안하게 자기 어필을 하는 거예요. 요즘에는 그게 전혀 어렵지 않은 시대가 됐으니까요. 그게 또 강점인 것 같고요. 만약에 자기가 정말 재능이 있고 실력 있는 사람이라면 충분히 눈에 띄어서 빠르게 다이렉트로 자기의 꿈을 펼칠 수 있는 기회가 오지 않을까 생각이 됩니다. 사람들에게 사인을 하고 있는 저자. 그런데 사실 그의 사인에는 500여 명의 보이지 않는 손길도 함께 담겨 있다. 사람들 반응도 좋고요. 파묻혀가지고 보지를 못했어요. 생각으로 반응 좋았어요. 아, 괜찮았어요? 네, 괜찮았습니다. 이 책의 제작에 500여 명이 동참했다. 중요한 게 이제는 우리가 어떤 집단이나 또 회사나 이런 곳에 우리가 익명성 속에 살았잖아요. 내가 어디에 다니고 내가 어디에 속해 있고 이런 거 있는데 지금 이 시대라는 건 확실히 이제 내가 중요한 시대가 됐잖아요. 트위터나 페이스북 같은 이제 @me잖아요. 그런 시대에서는 이제 내가 기여할 수 있는 거, 내가 어떻게 하면 이 세상에 의미가 있을까, 그게 오히려 사람들을 움직이는 키워드가 됐다고 보거든요. 그렇기 때문에 사람들이 기여할 수 있는 무언가를 제시하면 사람들 모두가 참여를 한다라는 거를 믿고 있고요. 그렇게 이 책은 사람들의 자발적인 참여를 통해 창의성을 이끌어내고 완성된 값진 결과물이다. 유명인이나 프로가 아니라 해도 나도 작가가 될 수 있는 시대가 된 것이다. 요즘에는 어떤 뛰어난 리더가 있어서 끌고 나가기보다는 각각의 자신의 재능, 그 다양한 관점들을 모아서 잘 만들어가는 게 중요한 것 같아요. 왜냐하면 어떤 상황이라는 게 굉장히 빨리빨리 변해가기 때문에 모든 정보를 한 사람이 가지고 있기가 어렵거든요. 그래서 그 각각 다른 관점에 다른 정보들을 모아서 이제 필요한 내용들을 가지고 프로젝트를 한다든지 결정을 한다든지 하는 게 굉장히 중요해지는 것 같아요. 게다가 창의성이라고 하는 거는 사람과 사람 사이에 있기 때문에 자신의 재능에 있는 것이 아닌 사이에 있기 때문에 그 사이에 있는 재능을 꺼내기 위해서는 서로가 서로의 다양성을 믿고 관계를 존중하면서 키워나가야지 된다고 생각을 하거든요. 아이도 눈높이를 맞춰줄 때 마음을 연다. 사람들 모두가 타인의 눈높이에 맞추고 그를 통해 공감이 이루어질 때 소셜 네트워크도 비로소 열린다. 그리고 그 연결 속에서 모두의 재능도 열리게 된다. 공동집필이나 집필자가 여러 명이다, 한 명이다 그런 건 별로 중요하다고 생각하지 않고요. 이 내용이 서로 공감할 수 있는 내용이고 모두가 함께 이해할 수 있는 내용이면 사실 집필자가 여러 명이다, 한 명이다 그런 건 중요하지 않은 것 같아요. 저자인 송인혁 씨는 이미 SNS를 통한 협업이 어떤 결과를 이룰 수 있는지 경험한 바 있다. 트위터와 186명의 집단 지성만으로 베스트셀러를 만들어낸 것이다. 내가 지금 하고 있는 생각을 누군가는 또 다른 사람들이 하고 있잖아요. 과거에는 그 사람이 어떤 생각을 하는지 우리가 알 수 있는 방법이 없었잖아요. 근데 이제 이런 SNS 같은 도구들이 발달하면서 나와 비슷한 생각을 가진 사람들을 쉽게 찾을 수 있게 됐잖아요. 그러니까 당연히 쉽게 찾을 수 있으니까 우리가 같이 해보자 라고 해서 뭔가를 할 수 있는 환경이 되게 좋아진 거죠. 그러니까 소위 말하는 그 소통의 비용이라는 게 굉장히 낮아지면서 오히려 사람들이 협력할 수 있는 좋은 환경이 만들어졌고, 그래서 중요한 건 어떤 것을 함께 할 건지에 대한 주제 그리고 어떤 동기, 그런 것들 부여가 좀 굉장히 중요해진 것 같아요. 사람과 사람 사이의 연결, 그것이 새로운 동력이 될 수 있도록 재능을 모았던 500여 명의 협력자. 그중 한 명인 서진경 작가도 그 힘을 확인했다. 초안을 할 때부터 구성하고 목 찾자고 이런 것부터 공유를 하면서 어떻게 하면 좀 더 책이 좋은 방향으로 나갈 수 있고 더 많은 아이디어를 담을 수 있고 사람들이 읽기에 편하게 읽을 수 있을지 이런 것들을 공유하게 됐거든요. 핵심은 SNS를 통한 공유. 사실 500여 명의 의견을 모은다 해도 실제 원고에 반영되기까지는 많은 시간이 걸릴 것이다. 그런데 500여 명이 함께한 그것도 30번 이상의 수정 보완 작업이 SNS 때문에 가능해진 것이다.
드래프트를 미리 공개를 했어요. 페북에. 근데 그런 것이 책을 오히려 판매를 저조하게 하진 않을까, 그리고 흥미를 떨어뜨리진 않을까, 이런 걱정들이 좀 있었던 건 사실인데요. 오히려 사람들이 이미 SNS에 익숙해져 가는 시대고 그런 것들을 굉장히 긍정적으로 받아들였던 것 같아요. 완성되지 않은 초안을 공개한다는 것은 모험일 수도 있다. 하지만 기꺼이 그 속살을 열어보인 순간 사람들 역시 기꺼이 자신의 재능을 광장에 내놓았다. 작가도 마찬가지고요. 내가 마음을 열고 일단 공개를 하지 않으면 아무도 나에게 공개를 하지 않으니까요. 어차피 이제는 내 개인의 것을 꾸며나가면 그것을 다른 사람들이 보는 형태고 나도 그 사람들 것을 보는 형태이기 때문에 내 거를 공유하고 싶고 나누고 싶고 이런 마음이 없으면 사실 오픈하기 쉽지 않고, 내가 오픈했을 때 내가 아는 사람만 또 보지 않게 되는 경우도 있잖아요. 근데 그런 걸 다 감수하고서라도 일단 용기 내서 시작하는 거, 그게 첫걸음인 것 같거든요. 퇴근길은 언제나 지루하다. 하지만 그는 집으로 향하는 시간이 요즘 즐거워졌다. 스마트폰에서 흘러나오는 어떤 흥미로운 컨텐츠 때문이다. 듣다가 이제 뭐 사무실 도착했는데, 거래처 도착했는데 이거 듣느라고 좀 늦게 내리는 경우가 많죠. 터치라는 감성을 입고 스마트라는 혁신을 몰고 온 애플의 모바일 기기들. 진화의 아이콘은 또 다른 진화된 형태의 서비스, 팟캐스트를 탄생시켰다. 기존 방송과는 달리 자동으로 업데이트를 알려주고 언제 어디서나 자유롭게 다운로드할 수 있는 인터넷 방송. 이 팟캐스트의 전파력은 최근 어떤 한 프로그램을 통해 확실하게 입증되고 있다. 전 세계 가장 큰 규모인 미국 팟캐스트의 뉴스 및 정치 부문 1위에 오른 한국의 정치 풍자 프로그램 나는 꼼수다 열풍은 국내뿐 아니라 전 세계의 이목까지 집중시키고 있다. 출연진이 박장대소하면 같이 따라 웃는다. 요즘 김경연 씨의 퇴근길은 언제나 이 프로그램으로 채워지고 있다. 흔히 이제 뉴스라든가 TV, 일반 라디오에서 못 듣던 이야기를 해주니까 혹시 이러지 않을까 하는 이야기를 해주니까 그래서 듣게 되는 것 같아요. 그래서 재미있고. 집에 돌아오자마자 그가 바로 확인하는 것은 프로그램의 업데이트 상황. 이처럼 자발적이고 적극적인 청취를 통해 이 프로그램은 더욱 빠르고 강력하게 확산되고 있다. 그러니까 흔히 정치인들은 자기들끼리만 여의도 내에서만 있기 때문에 이렇게 하나 보다, 이게 맞나 보다, 이렇게 어떻게 보면 이제 자기들은 나름대로 여론에 신경 쓴다고 그러는데 신문 보고 나서 여론을 확인하는 건데, 이제 이게 신문이 다가 아니다, 방송에 나오는 게 다가 아니다라는 걸 가르쳐 주는 거기 때문에 이런 이야기도 있다라는 부분을 가르쳐 주는 거기 때문에 이제 새로운 여론을 형성하는 거기 때문에 당연히 그 여론을 정치인이 듣게 돼 있고 그러면 이렇게 정책에 반영이 되게 돼 있는 거죠. 인터넷과 스마트폰 그리고 SNS의 조합은 누구도 예상치 못했던 폭풍을 몰고 왔다. 정보라는 것이 전달하는 것이 아닌 흐르는 세상이 된 것이다. 스마트폰 이용자 2천만 명의 시대. 그 빠르고 거대한 변화는 한국 사회 구석구석을 뒤흔들고 있다. 선거가 다가오면 우리가 접하게 되는 풍경은 크게 다르지 않았다. 후보자는 유세를 펼치고 그것을 듣는 유권자. 그런데 이제 그 현장에 예전에는 없었던 새로운 풍경이 생겨났다. 그 모든 것을 네트워크를 통해 연결된 수많은 이들과 함께, 그것도 실시간으로 나누는 사람들. 이제 그들은 후보자와 악수하는 대신 인증샷을 찍어 올리고 박수를 보내는 대신 리트윗을 한다. 자신의 생각을 보여줄 수 있는 빠르고 편한 수단이 생겼기 때문이다. 그럼 어떻게 보면 당연한 변화라고 할 수가 있는 것이, 과거에는 과거하고 지금하고 소통의 수단이 달라진 거거든요. 과거에는
일반적인 시민들이 사람들이 자신의 의사를 표현하는 수단이 뭐 가진 게 별로 없었어요. 기껏해야 4년에 한 번 투표하는 것 이외에는 실제로 우리들의 생각이 어떻다는 걸 전달할 수도 없었고, 그러면 일부 사람들한테 위임으로 해가지고 그로 인해서 정치를 하도록 만든 게 소위 말하는 대의민주주의가 시작된 어떤 배경이라고 할 수가 있는데, 지금 현재는 과거에 비해서 훨씬 소통의 수단이 많아졌고, 그다음에 사람들이 지속적으로 이야기를 갖다가 할 수가 있는 상황이 됐습니다. 그래서 사회의 변화도 빨라졌고. 선거에는 다양한 변수들이 작용한다. 당시의 정세와 세대별 특성, 심지어는 투표 당일 날씨까지도 영향을 미쳐왔다. 그런데 이제 한국은 자신이 투표한 모습을 인증샷으로 찍어 SNS에 올리는 사람들, 소셜 네트워크의 여론이라는 새로운 변수에 주목하게 됐다. 지금 대체적으로 트위터와 페이스북 하고 있는데요. 트위터 같은 경우는 사회 각층에 좀 인지도 있는 사람들이 자기가 자신이 이번에 선거에 투표를 했으면 어디에서 투표를 했는지 인증샷 날리는 것에 대해서 매우 바람직하다라고 생각을 합니다. 그것으로 인해서 사람들이 투표하는데 좀 더 책임감을 좀 가진다고 할까? 그리고 꼭 해야 된다라는 인식이 좀 사람들에게 확산되는 것 같아서. 이 새로운 여론은 정치에 무관심했던 젊은 층을 투표장으로 이끌고 있고, 정치라는 영역에 흥미를 갖게 하고 있다. 중요한 뉴스라면 나를 찾아올 것이다. 누군가 그렇게 말했다. 이제 사람들이 정보를 찾아다니는 시대는 저물어 가고 있다. 정보가 나를 향해 찾아오는 시대가 된 것이다. 어느 순간 SNS가 생기고, 그리고 각 후보에 대한 정치적 발언이나 그런 것들도 SNS를 통해서 이루어지게 됨으로써 제가 그런 거를 읽어보고, 이게 정말 이 정치가 우리에게 필요한 정치다라는 정책이다라는 생각이 들게 되고, 그리고 꼭 이 사람을 투표하고 싶다라는 느낌을 많이 받게 되었습니다. SNS가 바꾸고 있는 풍경. 우리는 매일매일 색다른 경험을 하고 있다. 그 옛날 광장에서 싹을 틔웠던 민주주의가 지금 대한민국에서는 SNS라는 새로운 광장에서 더욱 생생하게 꿈틀대고 있다. 대포 한 잔 해요. 직접 민주주의라고 얘기하는 참여가 우선이 되는 그런 부분들의 역할이 굉장히 커질 수밖에 없는 건 당연한 거고요. 그런 측면에서는 정당 정치를 중심으로 해가지고 특정 파벌이 나눠진다든지 편먹기 방식의 어떤 그런 정치를 해가지고는 아마 국민들한테 어필하기 굉장히 어려울 겁니다. 사람들이 언제 어디서나 커넥션이 돼가지고 무슨 이야기를 하는지 알 수 있는 상황이 됐잖아요. 그러면 그 이야기를 듣고서 그럼 올바른 방향이 이런 방향이겠구나 하고 제시를 할 수 있는 능력을 가진 사람이 있을 것이고, 그렇지 못한 사람이 있을 것이고, 그렇겠죠. 그래서 그런 부분에 있어가지고 많은 어떤 뭐랄까요, 변화가 있을 거라고 생각을 하죠. 마음을 돌아보게 하는 소리. 모든 종교가 향하는 것은 결국 마음의 평화다. 그리고 SNS라는 새로운 통로는 사람들이 마음의 평화를 찾을 수 있는 또 다른 길로 안내하고 있다. 지혜, 성찰, 위트를 담은 트윗으로 매일 사람들과 만나는 성직자 혜민 스님은 팔로워가 26,000명을 훌쩍 넘는 SNS의 스타다. 그는 이 열린 네트워크를 통해 비로소 진짜 삶의 이야기와 만날 수 있었다. 이런 말 들을 때 전 참 기분이 뿌듯해요. 뭐냐면 그 하루 아침에 이렇게 있으면서 어떤 제 마음 속에서 일어났던 그러한 것을 이렇게 다시 한번 이렇게 바라본 다음에 이렇게 올린 글이, 스님 그 글이 저한테 너무너무 필요한, 지금 저한테 너무너무 필요한 말이었어요 라고 하는 그 멘션이 상당히 많아요. 하루에 한두 분 정도는 그런 말이 나와요. 그래서 그런 거 볼 때마다 내가 누군가에게 아주 작지만 조그만 어떤 용기, 삶의 깨달음을 줬구나. 그가 진심으로 닿고자 했던 것은 그들의 마음이었다. 그리고 그는 네트워크를 통해 더 많은 사람들의 마음에 가까이 다가가고 있다. 부처님 말씀에도 보면은 항상 세상은 변한다 그러셨거든요. 그러니까 나뿐만이 아니라 나를 포함한 이 세상 전체가 항상 변하는데, 그 변하는 사회에 이렇게
사회를 거부하고 그러한 그 사회와 같이 하지 않고 나 나름대로의 어떤 세상을 따로 이렇게 구축하는 것 자체가 어떻게 보면은 부처님의 법과는 좀 이렇게 역행하는 것이 아닌가 생각을 해요. 그래서 이제 세상이 변하면 변할수록 거기에 맞춰서 그와 맞는 그러한 그 소통 방법이라든가 그런 것이 필요하지 않을까 저는 생각을 했습니다. 누구에게나 열려있는 세상은 그러나 때로는 쏟아지는 칼날을 막을 수 없는 무방비 상태의 세상을 만들기도 한다. 더욱 가까워진 만큼 내가 노출될 가능성도 높아진 것이다. 새로운 기술을 받아들이는 속도에서 대한민국은 세계 어떤 나라보다 빠르다. 그렇기에 IT 산업도 인터넷도 세계 최고라는 자부심을 이어올 수 있었다. 하지만 모든 빛에는 그림자가 따르기 마련. 인터넷 윤리는 발전의 그림자가 되어왔다. 건전하고 아름답게 인터넷을 사용하자는 취지에서 만든 대국민 캠페인 운동입니다. 지금까지 악플 때문에 좀 상처를 받은 사람들이 있다면 이제는 인터넷 때문에 희망을 얻고 위로를 받는 그런 어떤 그 아름다운 세상을 만들어 보자는 그런 취지에서 소셜 네트워크의 속도만큼 우리의 자정 속도는 따라가지 못한다는 지적 속에서 자정에 대한 논의도 이루어지고 있다. 그 적절한 제어 장치도 필요합니다. 그러니까 특히 이제 악의적으로 어떤 특정인을 대상으로 뭐 신상털기를 한다든가 뭐 그런 걸 아예 뭐 사이트를 만들어서 집단적으로 이렇게 부추긴다든가 하는 것들은 사실은 좀 공동의 어떤 도덕적인 기준에 의해서 좀 제어될 필요가 있다라고 좀 보는 거고요. 우리가 살아가고 있는 사회는 하나의 거대한 생태계와도 같다. 새로운 것이 탄생되면 다른 것은 소멸되며 충돌도 조화도 언제나 함께 일어난다. 그리고 그 속에서 결국 생태계는 공멸이 아닌 공존을 향해 간다. 웹의 시대, 우리의 생태계 역시 마찬가지다. 초기에는 긍정적인 측면과 부정적인 측면이 모두 나올 겁니다. 긍정적인 측면은 다소 과도하게 부각이 되게 되면은 그거로 인해 가지고 이게 만능인 것처럼 여겨질 수가 있는데 이런 부분들은 좀 경계를 해야 되고요. 반대로 부정적인 부분들이 분명히 나오거든요. 그러면 그게 부정적인 부분 때문에 그 막는 어떤 그런 쪽으로 가서도 또 곤란하다고 봅니다. 예를 들자면 옛날에 자동차 나왔을 때 영국에서는 시속 4km 이상을 달리지 말라 그랬거든요. 왜냐하면 사고가 난다거나 말이 달리기 힘들다고. 그거는 사회의 발전을 가로막는 거였죠. 그러니까 이런 식의 어떤 긍정적인 부분과 부정적인 부분이 다 나올 텐데 부정적인 부분에 있어가지고 그런 거를 메꿀 수 있는 장치라든지 또는 사회적으로 사용하는 사람들이 그런 걸 잘 알아서 자연스럽게 적응해가는 과정을 통해서 우리 사회의 커뮤니케이션 방식이 굉장히 많이 바뀔 겁니다. 혁신은 새로움에 대한 갈망에서 시작됐다. 그 갈망은 기술을 진화시켰고 상상할 수 없던 변화를 몰고 왔다. 그 변화 속에서 우리는 비로소 알게 됐다. 내가 아닌 우리가 될 때 더욱 똑똑해진다는 것을. 홀로 떨어진 섬이 아니라 모두가 연결될 때 내가 더 가치 있다는 것을 우리는 알게 됐다. 그것을 아는 한 우리는 거대하고 강하다. Said I think that he don't see why I see, but every time he asks me to I go.